بھارتی خفیہ ایجنسی را کا سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ را کے سہولت کار نے بھانڈا پھوڑ دی۔ سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کو انٹرویو میں بتایا، مارچ میں ایک کلائنٹ نے رابطہ کیا، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر لائک، ویوز اور پوسٹنگ کے لیے 36 لاکھ کے آرڈر دیے۔ اداروں نے میرے سامنے وہ کانٹینٹ رکھا جو میری سروس کے ذریعے پروموٹ ہوا، وہ سارا کانٹینٹ ریاست مخالف تھا، منفی بیانیے پر مبنی پوسٹیں تھیں۔ یہ سب پروپیگنڈا عوام اور آرمی کے خلاف تھا۔ کلائنٹ نے ہم سے کشمیری عوام اور کلدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے بہت سے ویوز خریدے۔ کلائنٹ کی تمام تفصیلات میرے پاس موجود ہیں جو اداروں سے شیئر کی۔ جن زی کے احتجاج نے مودی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے مطالبے پر بھارتی وزیر تعلیم کو استعفی دینا پڑ گیا۔ دھرمیندر پردھان کے استعفے کی خبر پر مظاہرین طلبہ کا جشن۔ لاہور سمیت پنجاب میں مانسون بارشوں کا سپیل، گجرات میں 6 اور وزیر آباد میں 8 گھنٹے سے موسلادھار بارش۔ وزیر آباد اور حافظ آباد میں بھی نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ مختلف علاقوں میں چھتیں گرنے سے 6 افراد جان سے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں آپریشن العزم کے تحت انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں فتنہ ہندوستان کی کئی کمین گاہوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اسلحہ، بارود اور IED تیار کرنے کا مواد بھی برآمد کیا گیا۔ متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کے بھی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف فورسز کی کامیاب کارروائیاں قابل ستائش ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوئٹہ کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات، امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ لی۔ بلوچستان میں انسداد دہشت گردی فورس اور پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار مزید بہتر بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا امن کی بحالی کے لیے ماسٹر پلان پر فوری عمل درآمد وقت کی ضرورت ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اسلام آباد MOU کا نفاذ یقینی بنایا جائے، فریقین فوری طور پر مذاکرات سے اختلافات دور کریں۔ مذاکرات کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو اسے بند نہیں کیا جانا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں گفتگو، کہا چین ایران کی خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ کی حمایت کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا مسئلہ ثالثی نہیں بلکہ واشنگٹن کے رویے کا ہے۔ ثالث کا کردار نبھانے والے پاکستان کے ساتھ مختلف اقدامات اور تجاویز پر بات ہوئی، امریکہ کی بدماشی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف بڑے حملوں پر غور، صدر ٹرمپ کی مشیروں اور کابینہ ارکان سے ملاقات، صدر ٹرمپ کو بریفنگ بھی دی گئی۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایرانی اب ہم سے بات کر رہے ہیں، مذاکرات میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کی نیوی اور ایئر فورس مکمل تباہ کر دی، ایران پر واضح کر دیا وہ کبھی ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، چوتھی مرتبہ بھی صدارتی الیکشن لڑوں گا۔ سعودی عرب کے یمنی شہر الحدیدہ میں فضائی حملے، ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، کمران جزیرے پر حملے کیے۔ ترجمان سعودی رائل فورسز ترکی المالکی کے مطابق کارروائی حوثی ملیشیا کے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی اور بحیرہ احمر سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے پر کی گئی۔ حوثیوں کا کہنا ہے الحدیدہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ یمن کا محاصرہ ختم کرنے کے جائز مطالبے کو تسلیم کرنے کے بجائے حملے کر کے سعودی حکومت نے بڑی غلطی کی ہے، جس سے اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ مودی کا تکبر چکناچور، جھوٹ کو شکست ہوئی، دھرمیندر پردھان کا استعفی بھارتی جنسی کی فتح ہے۔ بھارتی جماعت کانگریس کا کہنا ہے نریندر مودی نوجوانوں پر لاٹھی چارج اور پیلٹ گن سے حملوں پر معافی مانگی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کہتی ہیں دھرمیندر پردھان کا استعفی نوجوانوں کی جیت ہے، حکمرانوں کے لیے سبق ہے، حکومت کرنا چاہتے ہیں تو عوام کی مرضی کا احتجاج کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ماضی مستقبل سے نہیں لڑ سکتا، مودی ماضی اور نوجوان مستقبل ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے بانی اروند کیجریوال نے کہا یہ جمہوریت کی جیت ہے، طلبہ کی جدوجہد رنگ لے آئی، سرکار کو اب عوام کو سننا پڑے گا۔
लाहौर में मानसून का तीसरा स्पेल, कई इलाकों में पानी जमा, वॉल्टन रोड भी मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। गली गली पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं ज्यादा बारिश और ज्यादा पानी। मुसलसल बारिश के बावजूद मरियम नवाज की पेशगी इक़दामात के बायस चंद घंटों में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। असमा बुखारी ने सोशल मीडिया पर नकासी आब की वीडियोज भी शेयर की। फॉरम का तायुन फरीक़ैन की ख्वाहिश या सहूलत नहीं, आइन और कानून के मुताबिक मुमकिन है। बैरिस्टर अकील ने एक्स पर लिखा, कानून के तहत नैब मुकदमात की दूसरी अपील का इख्तियार विफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो चुका है। दानियाल चौधरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला अहम आईनी उसूल वाज़े करता है। अदालती इख्तियार का तायुन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला, मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत ने 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में आम तातील का ऐलान कर दिया। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। DRO सरदार मोहम्मद अकरम का कहना है इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन पुरअमन, शफाफ और आजादाना माहौल में कराने के इक़दाम मुकम्मल हैं। मुखालिफिन ने आजाद कश्मीर को कचरा बना दिया, जिनसे कूड़ा साफ नहीं हुआ वो वादे कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछें अपने सूबे में क्या करके आए हैं। अपने वोट की पर्ची सोच समझकर इस्तेमाल करना, आपका वोट आजाद कश्मीर की तकदीर बदलेगा। MKM पाकिस्तान का आजाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग की हिमायत का फैसला। फारूक सत्तार ने उम्मीदवारों की दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कहा आर्टिकल 140 ए और गवर्नरशिप से मुतालिक मुतालबात मंजूर किए जाएं। लीगी रहनुमा बशीर मेमन ने कहा गवर्नर हमारा हो या MKM का फर्क नहीं पड़ता, हमारा गवर्नर, इनका गवर्नर, इनका गवर्नर, हमारा गवर्नर। MQM कराची के हुकूक की नहीं बल्कि नून लीग की तर्जुमान बन चुकी है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सुखदेव हमदानी ने कहा PP से पहले कराची पर MQM की बोरीबंद लाशों की सियासत मुसल्लत रही। MQM एक और जमात ने 35 साल कराची पर हुकूमत की, दोनों ने शहर को मसाइल के सिवा कुछ नहीं दिया। आज जब PP काम कर रही है तो हर शोबे में असर नौ बुनियादें रखना पड़ रही हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, सिंध में बच्चे आज भी कटर में गिर रहे हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस की बातें कर रहे हैं और कराची में साइकिल एम्बुलेंस लाई जा रही है। फील्ड मार्शल ने कहा था इंतजामी सूबे बनाना नागुज़ीर है। ऐसे सारे इक़दामात और बयानात की तायीद करता हूं। सिंध हुकूमत बुनियादी हुकूक देने से भी कासिर है। दावे बड़े बड़े करते हैं और बच्चे एड्स से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं गैर संजीदगी का ये आलम है कि साइकिल एम्बुलेंस चला रहे हैं। खुदारा अपने लोगों पर कुछ रहम करें। हुक्मरान तबका तलबा तहरीक से सबक हासिल करे, ऐसा ना हो आपको भागने का भी मौका ना मिले। BRT येलो लाइन करप्शन केस में नैब कराची ने भी मुबैना एडवांस अदायगियों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब जराये का कहना है चेयरमैन नैब ने DG नैब कराची को तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। नैब BRT येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए करप्शन के एडवांस अदायगियों का जायजा लिया। BRT येलो लाइन मंसूबे के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी गिरफ्तार। जजों को मजबूत बनाना दर हकीकत निजाम इंसाफ को मजबूत बनाना है। मजबूत निजाम इंसाफ की बुनियाद सिर्फ कवानीन और इदारे नहीं, जजेस की फलाह बहबूद भी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का आलमी यौम अदालती फलाह बहबूद पर पैगाम, कहा जजेस इंतहाई मुश्किल हालात में अहम जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। आजाद और मयारी इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को मजबूत इदारा जाती मुआवनत दरकार है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपए 66 पैसे महंगा, 1 लीटर 335 रुपए 18 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे इजाफा, 1 लीटर 383 रुपए 46 पैसे का हो गया।
पेट्रोलियम कीमतों के रोजाना तयन पर सेनेट कायमा कमेटी ने वजाहत तलब कर ली। पेट्रोलियम डिवीजन और चेयरमैन आगरा को 30 जुलाई के इजलास में बुला लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड जमीर चौधरी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे, सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। लॉर्ड जमीर चौधरी ने कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान कस्टम्स का इंफराद स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन 52 करोड़ से जायद का सामान जब्त कर लिया। एलामिये में कहा गया है, कार्रवाई में 3 लग्जरी स्मगल शुदा गाड़ियां भी जब्त की। गैर मुल्की ब्रांड्स की सिगरेट्स, 11 गाड़ियां और दीगर सामान कब्जे में लिया। मगरबी किनारे में मुसल्लह इसराइली काबिजीन का फलस्तीनी इलाके पर हमला। एक फलस्तीनी ने इसराइली काबिज से बंदूक छीन ली। नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से इसराइली काबिज हमलावर मारा गया। इसराइली फौज की मुदाखलत, फायरिंग करके 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज मगरबी किनारे में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इसराइली फौजियों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं।